Good morning, students. We are discussing about particle properties of waves, isn't it? Electromagnetic wave, how they are showing particle behavior, and you know about that. So many examples are there for that. One is Compton effect, photoelectric effect, black body radiations, etc. like that. So you must know about the interactions between particles. You know the fundamental forces in nature. That means the force between particles. First one is strong force. Second one is electromagnetic force. Third one is weak force, and the fourth one is gravitational force. You studied about this in plus 2 standard. It's okay. So when we are discussing about these forces, the strong force and weak force, they are related to nucleons. And the electromagnetic force, that means that is related to some charges. But when we are discussing about this gravitational force, what do you mean by this gravitational force? The gravitational force means it is the force of attraction between two particles. That means every particle in universe, they are attracting by each other by a force that is equal to minus g m1 m2 divided by r square, where m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body, and r is the distance between these two bodies. It's okay. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എന്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്? പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ മസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം? ബൈ ദിസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ force, isn't it? Otherwise, if we are placing an electromagnetic radiation, this electromagnetic radiations have the particle property in a gravitational field, there must be some gravitational interaction between these two, isn't it? So you know what is electromagnetic wave? According to the quantum theory, electromagnetic wave, they are traveling as the packets of energy, and each packet of energy, energy of each packet is proportional to the frequency of that. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ആസ് ഫോട്ടോൺസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? ലെറ്റ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഈസ് ദർ, അതായത് വലിയ മാസ്സുള്ളൊരു ബോഡി, മേ ബി എർത്ത് ഓർ സംതിങ്, സപ്പോസ് ദാറ്റ് മേ ബി സൺ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Then the gravitational field, you know, that will be, what will be that? That is equal to g into capital M divided by r square, isn't it? And if a body of small m is coming to there, then the force of attraction will be minus g capital M into small m divided by r square, isn't it? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ ഒരു ബോഡിയും മറ്റൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അതായത് വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഫോട്ടോൺ. Let a photon is coming, that means an electromagnetic radiation is coming, and suppose it is going to, you know that how the particle property, അതിന് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. So we are coming to the mass of photon. So you may confuse the mass of photon, isn't it? Actually photon എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. വി ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആർ മൂവിങ് വിത്ത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. സോ ദ റെസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. ദാറ്റ് യു നോ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പോയി അത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാസ് വേണം, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുണ്ടാകേണ്ട മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ ഇനേർഷ്യൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ മാസ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് മൊമെൻറ്റം. ദിസ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ്. ഈ മൊമെൻറ്റം ആർക്കുള്ളത്? ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? ആ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ്. അതായത് കൂടുതൽ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും, ഇനി വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? യാ, നിങ്ങളത് പ്ലസ് ടുവിലും 8ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മുമ്പ് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് വാട്ട്? h/c, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റം നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മാസം നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ബിക്കോസ് ഇഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് വി? വി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദാറ്റ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? വി നോ ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഫോട്ടോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/c, and we know what is the velocity of photon, that is equal to c. So what we can say? So we can say that mass is equal to p by v, that is equal to h/c square. So we got the inertial mass of the photon. Okay, ഇനി ഇത്രയും മാസ്സുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ, അതായത് h/c സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് വളരെ ചെറുതാണ്. ഇത്രയും h/c സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മാസ്സുള്ളൊരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ വന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ? ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം, ഒരു പോസിബിലിറ്റി. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താ? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പോകാം, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? The next one is the electromagnetic radiation is going away from a gravitational field. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, എന്താണ്? ഒരു ലൈറ്റ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നു? നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരിക്കലാണ്, അല്ലേ? അതായത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ്. ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് വരുന്നു വെച്ചാൽ എർത്തിന് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്, ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ്സുള്ള ഒരു ബോഡി. ആ ബോഡി ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്നു. ആ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിലിരുന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് താഴേക്ക് വീഴുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, isn't it? But if it is at the height of h, you know that particle will have a potential energy. ആ potential energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? You know that will be mg, isn't it? അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്ത് കൂടും? കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? യു നോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിയും താഴെയുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mgh ആണ്. സോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു mgh. താഴെ എത്തുമ്പോഴോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആണ്, ബട്ട് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു mgh, isn't it? എങ്കിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താവുള്ളൂ? mgh ആവുള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് റീച്ചിങ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് h, the kinetic energy of that body will be is equal to mg into h. We can say like that, isn't it? Okay, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് √2gh ആയിരിക്കും. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഇതിന് പകരം ഒരു ഫോട്ടോണാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഫോട്ടോൺ ആദ്യം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിലൊന്നും അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നു. സണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്തെത്തിയത്? നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തി. അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയല്ല, ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അവിടെ അത്രയും അതിന് മുമ്പ് അതിനേക്കാളും ദൂരെയുള്ള സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, isn't it? അതായത് ആ ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാവും? ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് മൂലം mg ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ H എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആർക്ക് കിട്ടും? ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോൺ കിട്ടും. കാരണം ഫോട്ടോൺ ആദ്യം വെറുതെ ഫ്രീ സ്പേസിൽ പോവുകയായിരുന്നു, ഫ്രീ സ്പേസിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലല്ല. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ഓൺ ദ അപ്പർ atmosphere of earth,
it get a gravitational force of attraction. That means it is getting a gravitational potential, or it is getting a gravitational, അതല്ലെങ്കിൽ it is getting a potential energy of mg into h എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും കിട്ടി, അത്രയും എനർജിയുമായിട്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഒരു എന്തുണ്ട്, എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്തും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, എച്ച് ന്യൂ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കണം, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വെച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്, ഈ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ, കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി താഴേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താവും, സീറോ ആവും. പക്ഷേ എന്തുണ്ട്, ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടി അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഒന്നും വാലിഡ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസിൽ വെറുതെ ഇടുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെല്ലെ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ കേസിൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മാറുക, കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്കായിട്ടായിരിക്കും മാറുക. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്താ, ഇവിടെ ഫോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി c, that is 3 × 10⁻⁸ meter per second. That is the maximum possible velocity, isn't it? അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇതിനൊരിക്കലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുകളിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് c ആണ്. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് താഴെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ എനർജിയിൽ കൂടണം എന്നറിയാം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, c എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും വെലോസിറ്റിയിൽ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? Then what is the possibility to increase the energy? You know, the energy of a photon is proportional to frequency, isn't it? So if there need to increase energy, the only possible way എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അവിടെ ഫോട്ടോൻ്റെ കേസിൽ increasing the frequency, isn't it? So when the light is reaching on the surface of earth, the frequency will increase. That increased frequency may be nu prime. ആ nu prime എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. ഇ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ന്യൂ ആണെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായ എം ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കിട്ടി, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? താഴേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോ ആവും. അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ എം ജി എച്ച് സീറോ ആവും. പക്ഷേ ആ എനർജി വേറെ എന്തെങ്കിലുമാക്കി മാറണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇ പ്രൈം. അപ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ദർ. അപ്പോൾ മുകളിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് ന്യൂ ആണ്. ആൻഡ് മാസ് വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി സ്ക്വയർ, ആൻഡ് ജി ഐ ആം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദർ, ആൻഡ് എച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച്, isn't it? H is common in all of that time, and I am taking outside and I am cancelling it. Then I will get nu prime is equal to nu into 1 plus gh by c square. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, ന്യൂ ആണ്. പക്ഷേ അത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മൂലം താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, there will be an increasing in frequency, and that increase in frequency കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, that will be nu prime, and we can find that nu prime is equal to nu into 1 plus gh by c square. അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ അവസാനം വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, that will be more than, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കുറച്ച് എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, it's okay. So there will be an increasing in frequency due to gravitational attraction of earth. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ജി വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും, there will be an increase in frequency. Okay, thank you for listening.